كل هم وأبله مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وأبله مخرجا وربنا رضا والخسران كل عدو مدر وجها واجعل لنا من ذنبك الخبيث وستر زميل سني يا حي يا قيوم يا قهار حلمي يا عدو يا جبار يا رب رب إلى الممات ببدل الزمن والآفات واختم لنا يا رب بالإيمان وانفسنا بالرزق الجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لا يسأل مردود يا ربي واغفر للأربعين الجاني محمد شريف السمان يا ربي واغفر للأربعين الجاني محمد شريف السمان يا ربي واغفر للأربعين الجاني محمد شريف السمان يا سمان يا سمان يا سمان ووالدي وقدر الشاهد لمن هله واخي ومن له مثلك للضرب يمين بها الوقال ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأسماء ولسبيلهما كدع محمد البشر لا كالبشر وليكن بين الأجر محمد البشر لا كالبشر بل وليكن بين الهجر محمد البشر لا كالبشر بارك يقض بين الهجر والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لرسول الله محمد وآله وأصحابه وأمته جميعا بسبيل الله خصوصا بخير العظيم العظيم وربنا وخلى الشيخ سيد العالمين تعالى سيدنا رب الكريم أسمى من الوجود وأغرب أهل سنة من باخرين ومنتسبين إليهم النظر الشهر برحمة ورحمة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأولادهم وعلومهم وعلى الهدي وخشية وغرامة ويهمد بيمين الدنيا والآخرة والنظر علينا ولا ولينا وعلدنا والشيخ وأخبرنا وخوالنا المسلمين إمام نبينا المقتضي بأوليائه وخاصة بأولياء أسمائه وأن يحفظنا وإياهم من كل ما يبعدنا عن خضراته أو يشكلنا عن خدمته ويهملنا ولو الأخر والعظيم الآثار بالمتابعة نبينا الأكرم حبيب العظيم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فضلا وشرفا ويمن علينا وعلينا بالمتابعين وإياهم من المتابعين ويمن لنا وإياهم جميع المولدين ويحفظ لنا وإياهم بالدين والدنيا من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمة بحق سيد السادات وكل نبي صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله الصواب من أعماله من شاء بالولاية وخصصه بأمر أثره وجذبه منه بسبب العناية أشكره من أمن علينا بالإيمان بمذهب الأنبياء والأولياء بصبر الثانية ووفقنا لمتابعة سنتهم التي السنية وصلي وسلم على من سجد له الملك وهو بيرزق بسي رسولي وعلى آله وصحبه وسلم بسبيل نوري. Wabaru kemudian daripada itu maka datang daripada sebagian para sahabat. Inna dzikri shalihin tatanazzalu rahmatur rahmatil ghafar. Artinya ketika ini dibacakan keramat aulia Allah itu turunlah para rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dan berkata sebagian orang saleh udzkur hadis salim wa salihim Abdikri tadadzur rahmat atau majalis sultanan berakalihim Waktu surha ijamah matu. Maka sebenarnya seorang salih dan ia karamatnya maka dalam menyebut mereka itu terdapat beberapa rahmat Allah dan rahmat hadir kepada seorang salih siapa mendapat pahala. Mereka itu dan hendaklah kau hadir dan kau ziarahi kubur-kubur orang salih atau mereka sudah wafat. Maka kalau mendengar yang tersebut itu berkata bukalah hatiku untuk menghimpunkan bahagia manaqib atau riwayat hidup Tuhan sementara Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat-Nya serta menurunkan barakah-Nya dan mengampuni serta meridai bagi orang yang menyusunnya dan bagi orang yang membacanya, terlebih-lebih orang yang hadir di dalam acara majelisnya. Amin ya rabbal alamin. Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ulama besar yang mempunyai syariat hikmah oleh betul. Bila
beliau adalah tuan Rasulullah dan pada mazhab Syafi'i beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada jatuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul masa kecil. Beliau disuruh dididik oleh orang tuanya dengan ilmu agama dan beliau sangat berarti pada orang tuanya. Dan adalah kelakuannya seorang Simon Saman itu ketika masa kini sampai kepada senyum kepada Mekah Rasulnya adalah selalu kasihnya kepada segala orang yang alim orang yang ilmu dan kepada yang fakir dan miskin dan pula sebagai pembantu kepada segala orang yang datang ziarah kepada seluruh salam daripada orang yang alim dan orang-orang saleh daripada segala orang yang alim khawas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkai Allah. Mengakalkan senantiasa mengakalkan musyahadah, muraqabah dan ibadah hingga ia memberikan daripada adat dan memberikan hawa nafsunya dan daripada hal sekalipun. Dia lantai tidur ia pada malam hari kali melahirkan si kedua dan bila ia diberi pada orang tuanya ketika dalam tidur maka lalu kasar seperti orang sakit dan bila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu dari sahur membaca amalan yang subuh berjamaah dengan orang banyak lalu pula ia sesuruh hingga terjadi matahari berkali terjadi matahari kira-kira segala maka bagi sholat rakaat dan bila sampai matahari maka bangkit dan sholat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dalam rakaat. Dan lagi pula ia yang membanyakan bersolat dari Allah artinya masih hati daripada sifat yang jauh menjauh segala lain dunia kita daripada halal sekalipun. Dan lagi untuk pernah di batu kecil seluruh orangnya masuk dalam tempat makanan karena diberi makan orang tuanya seolah oleh orang tuanya tak akan selesai makannya bila orang tuanya tempat dia makan seolah kemudian daripada itu pergi orang tuanya kepada gurunya. Satu kali jadi mengajar pada waktu itu lalu ia berangkat orang tuanya dan berakhir kerana hal tersebut. Maka jawab oleh Tuhan apa gurunya jangan aku takut dan aku itu dia nasyad dan aku ibunya awliya Allah Ta'ala dan daripada kehidupan antara orang. Dan ketika musim dingin apabila ia tidur yang sampai yang baik maka dan batal amal yang baik dan batal maka dilihat orang tuanya akan dia mengambil air kemudian percikan di atas suhunya sendiri supaya tidak bisa tidur daripada dinginnya itu. Dan lagi pula ia terkala orang tuanya boleh pakai kepadanya dengan kain putih lagi yang halus lagi tersulam dengan benang emas ketika berbaringnya maka caranya benang emas berlalu di bawahnya. Ayah-ayahanda yang dipikir itu dengan hukum syarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rasulullah wa taala alaihi wa abidana nabi sallallahu alaihi Rasulullah asyhadu sallallahu alaihi wasallam ala jadila min sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada usia mendekati balik beliau belajar berilmu agama menuju para ulama yang mulia yang berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada yang sendiri yaitu Abdul Karim dan kepada Syekh Abdul Habib Mustafa dan kepada Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurri bin Hadis. Beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ibn Ali Ma'alat ilmu nahwu shawab balagah nanti belajar kepada Syekh Wadar Bakri bin Abi wa Abdul Tariqat Al-Hafiz saat tinggal sebelumnya kepada Alhamdulillah Syekh Mustafa Bakri sehingga beliau menjadi khalifah di kota Madinah. Dan beliau mengambil dari Qadariyah kepada Ali bin Asyam Al-Tahir dengan sanad mutasil kepada Sultan Rabi'ah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan di antara guru-guru dengan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu adalah Syekh Al-Wali Sayyid Abdul Al-Hasidi dan Syekh Al-Albani Syekh Ali Al-Qurri Al-Syami Syekh Ali Al-Khattar Syekh Ibrahim Al-Nuswa Syekh Ali Al-Haddad dan saudaranya Syekh Hasan Al-Haddad. Keduanya adalah Habib anak Abdullah Al-Haddad Sahibul Wadi. Dan adalah Rasulullah SAW biasa memandang zaman radhiyallahu anhu membimbing gurunya sehingga derajat kewaliannya terus ketika kesempurnaan seperti dinyatakan beliau dalam perkataannya laisa li ahadin minal masyayikhi al-yaminatu wa innama hiya li sidil jinnati. Guruku yang paling banyak berjasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu guru berbeda. Jadi semua orang paling butuh itu perjalanannya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Nah, seperti namanya guru kita sekumpul. Awal-awalnya beliau belajar kepada Haji Salam yang alim. Selama 2 tahun, sebelah kanan memegang kitab, sebelah kiri mengatari al-guru 2 tahun. Dilanjutkan kepada Guru lawan Guru Bangil selama 4 tahun, ya kan?
si sebab badis bos apa guru apa dokter itu menjajak di awal sini ya menjajak sebalah bayi berbakti karena menjadi ketahui ya sebalah membaca kitab 4 tahun. Lanjut dari guru Sarwani panggil abah guru lawan kai palang kubur. Kai palang kubur oleh guru Sarwani ditulis surat. Artinya guru sekompol ini disuruh mengaji lawan Amir Kutubi di Mekah. Amir Kutubi serahkan kepada orang beliau itu kepada juga keturunan yaitu Ali Junaid Brown. Nah, setelah oleh Ali Junaid Brown diserahkan lagi kepada Datuk kita sebelum beliau berguru secara murabi dengan Datuk kita Kalampayan ada beberapa kejanggalan ketika itu. Kenapa? Karena Datuk Kalampayan kada hendak menemui guru sekumpul. Ya. Cuman Datuk Kalampayan papasan lawan Julian Sidin padahal kan lawan guru sekumpul. Itu adalah salah seorang ulama di dalam pagar. Jadi Datuk Kalampayan itu papasan lawan seseorang padahal kan lawan dia ini. Selama 3 kali. Pertanyaannya apa? Jadi kada langsung menemui abah guru sekumpul karena ketika itu abah guru sekumpul ketika cuci darah ternyata tercampur selain daripada darah durian. Darahnya aja bercampur karena kau ketemu, ya kan? Karena abah guru itu kan sudah kita ketahui. Awal-awalnya cuci darah sekali sebulan. Beberapa bulan kemudian cuci darah selama setengah bulan sekali. Akhir hayat beliau cuci darah 2 kali seminggu. Maka oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa di akhir majelis beliau tahun 2005 Agustus ini kan meninggal dari Rajab. Sebelum itu Sidin kada kawalan untuk sholat, melainkan Sidin mengajar itu di atas tilam dalam kamar. Ya kan? Menurut peraturan yang ada di dalam rumah, bahwasanya guru ketika itu kada kau bangun. Artinya apa? Kada kau mengajar, karena jadi ada di atas tilam. Nah, jadi ringkas kata ya Rasulullah menginjau kalau guru sekumpul. Jadi untuk kenal orang nang sempat duduk di majlis daripada abang guru sekumpul menjelang air hayat Sidin nang mengajari langsung Rasulullah. Ya kan? Rasulullah langsung mengajari menginjau kalau kamu guru sekumpul. Pengakuan orang dalam rumah Sidin tak mau bergerak sebelum dibawa ke Singapura. Sebelum dibawa ke Singapura lapor peragaan. Ya kan? Ya Pak Guru nih, udah Pak Guru nih. Nah, ya kan? Padahal pelaku sudah kontak, lawan di atas kontak, bawah kontak, tahu sudah. Ya kan? Jadi ujar Allah di bawah bahasa kita. Karena itu juga dalam arti langsung bahasa kita langsung. Jangan belum sampai seminggu pulang meninggal. Itu apakah memang isyaratkan bahwa kita ini jangan putus-putusnya berikhtiar. Walaupun orang baca sudah tahu sudah. Jadi untung dana selama jadi terakhir majelis beliau, nah
4 kali 4 minggu udah datang banyak habisnya kalau ngajar tuh. Nah kan ada kau lagi, ya kan? Berikan aja, berikan malamnya kan pemulutan, ya kan majelisnya hari minggu, ya malam saya pemulutan. Nah, libur jauhnya ada kau lagi, sampai si meninggal, sesama banyak orang. Minggu ini ada majelis lagi, gua sudah minggu ini, pokoknya lagi uji, kalau sih. Sampai 4 minggu. Sebelum 4 minggu itu, ya tadi ceritakan bahwasanya di akhir hidup beliau, kalau kemana-mana, Sidin hanya duduk di dalam di atas ranjang di dalam kamar Sidin, ya kan? Yang disaksikan oleh bini-bini Sidin, karena Sidin kada tahu duduk berlawan. Maka Rasulullah mengajar awak dahulu majar, ya kan, selama 3 minggu untuk kenal orang-orang yang hadir di dalam majlis nang 3 itu dari orang waktu balik kemudian, ya, ini hamba kita ya, ada ayat kita ini. Setiap malam Senin, Sidin memberi makan iuran di ujung gang selamat. Jadi kalau biar bisa kumpul, datangi aja di ujung gang selamat menanak makan. Sebab Sidin menyediakan lebih daripada 500 apa namanya itu porsi makanan. Nangisok di bacangan beliau. Sidin itu ada aktif di sekumpul. Orang boleh beri tahu rumah Sidin itu, ya kan? Karena ada jauh lawan mana dulu. Nah, kamu tanam makanan di pertengahan tangga topik, ujung topik perbatasan dengan selamat. Disitulah rumah beliau. Tempat nangisok, berhambat bermawi. Jadi kita mau mencoba lagi malam ini. Mudah-mudahan dapat barakat malam ini, mendapat teman isok pokoknya pulang. Hari ini acara majlis, isok acara sekampungan. Bagus banget ya kalau terus ya bulan tiap bulan makanan ya karena parutnya itu dulu sebulan sekali dia. Jangan sebulan-sebulannya ada kita tahu ya. Karena bulan Haram ada haulnya. Bulan Safar ada orang wali dia. Ya. Menurut catatan ini kan ya. Ada cerita di setiap bulan. Nah, kalau saya pikir orang wali yang ada di dunia ini. Kalau seseorang dirasa ya tanggal 2 Juli ya terubah. Nah, jadi kita mencoba sedikit ya lah. Kenapa? Karena kita mencoba ini. Dari tanjil rahmatnya, rahmat senantiasa berjuang lawan kita untuk dari lah kita itu senang aja kita ada hadir senang aja kita permiti lalu mana kurang apa cuma kita ya Allah barangkali luar biasa beratnya ya kan, apalagi kita hadir ya kan, apalagi banyak kami nyumbang ya kan. Sama kebetulan malam ini malam apa? Malam Tarwiyah ya kan? 8 Juni karena udah bangun sekumpul di dalam kitab itu apabila menghidupkan 5 malam maka nanti matinya diantar oleh murah masuk surga langsung. Tahu berbeda ya kan? Jadi orang ketika kita mati meninggal langsung dijemput oleh murah, langsung dibawa ke dalam surga. Apabila orang hidupkan 5 malam. Pertama malam Tarwiyah malam ini 8 malam esok. Malam apa? Malam esoknya malam hari raya, ya kan? Malam berikutnya hari raya Fitrah. Berikutnya malam Nisfu Sa'ban. 5 malam itu kan. Minimal
Nah 5 malam itu menghidupkan, dikatakan menghidupkan, ada orang sembahyang maghrib berjamaah, sebagai berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Itu dikatakan menghidupkan malam ke-4 itu. Menurut ada wajib berinya sudah. Kita minta mulai maghrib insya Allah subuh kita biar hibah pulang lagi hibah benar. Tapi dia subuh tuh sedikit lah ya sedikit pada maghrib ya lah. Karena masing-masing mengumpul masing-masing membawa pakoleran ya. Dari pakoleran tahu ya. Jadi biasanya kita menghidupkan itu minimal juga dari Pak sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah lah, maksudnya wirid apa lah, dan penyamahan semua kulit itu maksudnya. Nah ya lah, mulai malam ini, malam besok siapa puasa? Kalau puasa Arafah apa? Kalau puasa Arafah itu dosa kita 1 tahun dahulu dihapus, dosa kita tahun akan datang dihapus 2 tahun. Tapi bisa dosa. Cuma kita yang kumahan aja lah, kalau Arafah akan datang kumahan. Kalau kita orang sini ya, karena kita tertipu dengan nafsu, ya kan? Tertipu dengan ini, kita dia tertipu ya. Jadi di antaranya kita mau menakib, ya kan? Kalau ini ketujuh nakibnya, alhamdulillah kalau kita mendapat syarat menakib ini, kira menang 50 kira. Baik itu menakib ulama-ulama di Kalimantan Selatan, bahkan ulama-ulama ada di masyhur di dunia. Di sana tahu dulu, ya, ulama khususnya dan di antaranya guru sekumpul. Jadi menakibnya diberi kan, boleh yang tangan sudah. Ada nada begitu menakib, boleh yang tangan, boleh menakib. Jadi guru daripada si Semam itu adalah Rasulullah. Jadi pokoknya setelah ada tukang bayang, nah setelah ada tukang bayang, diserahkanlah Abah Bersekongkol itu kepada Rasulullah. Itu guru Robi katanya. Kalau Rasulullah itu sudah jelas pangkatnya, Utubul Ghaus, sama seperti Semangal Badani. Ya. Kalau dokter Kalapaya itu dia sudah jelas kan? Khalimah Mutal. Karena Kalapaya itu adalah murid, salah satu murid daripada Sesema. Walau umur sini Tuhan atau Kalapaya itu ada Sesema. Kalau Sesema pada umur sini 59, 57, 59 umur sini. Gak ada ya. Dan Kalapaya pada umur sini 105. Jadi ketika ada Kalapaya itu mengaji, kawan Seman itu umur sidin Tuhan 5 tahun pada perguruan. Ada kita yang dulu yang punya Tuhan pada perguruan, pindah anak gagah pada perguruan. Kalau lebih Guru Salman Jalil itu abahnya Guru Sadudin Imam itu adalah perguruan guru sekumpul. Tapi ketika guru sekumpul disekumpul mengajar, maka si menjadi murid kembali, guru jadi murid. Kemudian jangan harap, jangan tahu dengan kerja itu murid semalam, murid semalam, Pak. Tapi sini lagi kadang punya alim, ya kan? Guru Salman Jalil itu banyak ulama-ulama pertempuran itu asalnya perguruan, berguru pulang berguru. Ada kita nih apa? Gengsinya 4. Ada tukang apa ya? Tahu itu sama? Tuh sini. Kita nggak perlu ya kan? Ada tahu yang kurang tahu Pak? Ada tahu mau apa umuran namanya? Ya. Guru muda tahu benar di mana itu?
Ya kan, taubat. Ya. Wah, ada polisi mau apa belum? Lalu dia jangan terjun di situ. Ya kan? Kalau punya kadir, punya kadalim jangan berbini. Ada jangan membuka bis. Pun terjadi itu. Cuman lagi penting saat ada begitu pada semuanya kita samalamnya ada orang kita tentu di samalam bulan-bulan kamu ada lama lagi. Kalau kita orang wali ini biar ada habis-habisnya. Cuman kalau buat sidin, gawian sidin, semua kita turuti, ya kan? Seperti itu dikatakan di atas ilmu syahadah, ya kan? Muraqabah dan ibadah, 3 hal sidin apa bisa, ya kan? Tapi tingkatannya memang berbeda. Tingkatan murabbi, ya kan? Tingkatan orang yang salah alibinnya. Dan adalah halnya dalam ketika bidayah perbuatan menjelaskan yang terkait memakai pakaian yang indah. Itu pernah disyaratkan oleh almarhum guru kita di Mardan. Itu guru kesetaraan ilmiah. Orang pemulang salib ini memang disuruhnya harus berpakaian yang haram-haram, ya kan? Kalau pakaian itu di samping pakaian yang putih, harganya paling haram, ya kan? Semua tambahan ini kan tadi sendiri. Sejaliah itu sejali itu termasuk orang yang paling suci, bahkan melebihi derajat sucinya. Kalau raja pakaian pokoknya 5 juta, ya kan? Kalau sejari itu lebih daripada itu. Mobilnya Mercy mungkin lebih daripada itu. Muka harap raja, harap lagi orang tarekat sendiri, ya kan? Suginya luar biasa. Jadi awal itu memakai pakaian yang indah-indah. Ya, kalau menunggu diganti, ya. Tidak menunggu diganti. Tidak pernah baju nunggu, tidak pernah. Kebawaan sekalipun. Itu awal orang yang suruh, ya kan? Yang pada akhirnya ada memikirkan pakaian lagi. Nah, sampai itu sudah. Nah, ada memikirkan pakaian lebih, ya kan? Dan kalau Rasulullah SAW ketika itu menjalankan ilmu amalnya, kita benar-benar dalam amalnya di dalam beribadah Rasul seperti kejaran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datang ke beberapa negeri dari berbagai negeri di pulau undangan kabar tentang Tuhan Rasulullah. Kemudian mereka mengambil tarekat dan memberi hadiah kepadanya seperti Muslim Arabnya yang dimana hadiah itu sudah diterimanya maka dibagikannya kepada saudara orang yang fakir miskin hingga habis dari ketiga tangannya. Dan dalam kata Tuhan Subhanahu wa taala jadi mana khazani para dan jalan yang mulai walau di rumah Tuhan khawatir yang belum menajri suada. Barang siapa mengambil tarekat kepada koi dekat sama dia, ya, yang sudah kita katakan dekat sama dia itu sudah hampir seperti mendapatkan sangat dekat sama dia, tinggal mengamalkannya aja lagi. Serta diamalkannya dekat sama dia tadi, bisa ia yang mendapatkan rasa majzub dalam dunia ini. Wali itu dia ada mastur. Derajat wali mastur itu lebih tinggi daripada derajat masyhur. Wali masyhur itu di-backing oleh apa? Wali mastur. Nah, sebelumlah kisah ini wali juga. Habib Zain bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau itu salah satu cucu dari Habib Ali Sahibal Maulid yang dikirim langsung dari Hadramaut, ya kan, melalui Solo, dan sedikit sebelum sekali dengan Habib Anis datang ke Martapura membimbing menyuruh Abah Guru mengamalkan Maulid Habsyi.
Tahu sih, itu orang masuk. Ya. Kemudian pernah ziarah ke makam beliau. Makam beliau dari komplek berseberangan dengan makam Syekh Saman Komplek. Syekh Saman Komplek itu adalah kawitan Anantiasuri. Kalau orang di Matapura, di Kalimantan Selatan, orang tokoh-tokoh ini tahu Anantiasuri. Kalau orang besar, pejabat tinggi seperti presiden, wakil presiden, dan menteri, itu kada kawan masuk Kalimantan Selatan kecuali pertama orang Anantiasuri berdua. Ya, itu sebenarnya lawan Habib Syekh. Sidin dikubur di belakang rumah. Anak Sidin itu gembel, tapi majesuk. Ada begagulingan berjaga di muka rumah. Pada suatu ketika ada orang yang ada bakat masuk. Nang masuknya itu ada orang biasa habaib. Masuk langsung membawa kuda. Ada orang masuk ke rumah itu, turun dulu, udah diirit, ini kada sampai masuk ke dalam. Baru sampai ke makam, Pak, makan di rumah. Begitu diparkir kudanya mati. Ini majisuk itu. Nah, jadi Habib Syekh inilah yang mastur memikap abah guru. Nama nyuruh membaca Maulid Al-Habsyi. Habib Syekh ya, Abdurrahman Al-Habsyi. Alhamdulillah sempat dengan beliau. Karena beliau berdua sana, Habib Zain dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Habsyi sempat mengambil sanad Maulid bagi kisah Maulid Habsyi kepada adik dan beliau yaitu Habib Umar bin Abdurrahman dengan sanad sampai kepada Habib Ali dan kitab asli daripada Habib Ali Sahibal Maulid. Itu soal sekalian Habib Anis nanti soal mendapatkan sebuah dunia ini yang diambil oleh Allah sebagai syariah, akalnya bangsa manusia diganti dengan akal yang masyarakat yang ketuhanan dia dulu Allah sebuah mempunyai wujud dan sifat dan apa. Karena wujud sifat apa itu bagi Tuhan ya diganti dengan rasa ada mahat. Artinya tidak merasa mempunyai ada, tidak merasa mempunyai sifat, tidak merasa tidak mempunyai perbuatan, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala bersifat wujudan lagi. Nah, ini inti daripada ilmu tauhid, ilmu ma'rifat ya kan. Jika kalau tidak dapat seperti itu pada guru-gurunya, bisa jangan dapat pada guru-gurunya sekali berkata seperti ilmu. Lagi itu Allah Subhanahu wa taala alam ketika Rasul ini jadi lagi ya daripada orang yang dapat kemenangan di pada akhirat. Sedikit lagi 28 kan lebih lah, lebih 40 lagi lebih lah. Dan sebenarnya pendapat Rasulullah Allah tadi ketubuhan dan mengatakan Allah Taala tidak lain ad-dunya wal akhirah tahta sujatuh haji masyafa'anha wa man arada dunya atainahu wa man arada al-akhirah atainahu. Bermula tarekat kami ini tiap-tiap orang yang masuk di dalamnya atau mengamalkan tarekatnya ini niscaya Allah Subhanahu wa taala makayakan akan dia dunia dan akhirat. Bermula dunia dan akhirat ini bawah tempat sembahyangku ini ucapan Syaikhul Qadir Jalani Syaikhul Albani dan bermula kali akan sejarahnya. Maka barang siapa masuk tarekat kami serta diamalkan dengan ikhlas padahal ia berkehendak kekayaan dunia niscaya kami berikan dia. Dan barang siapa masuk tarekat kami ini padahal ia berkehendak kekayaan akhirat niscaya kami beri juga. Allah mansurna bihaula bil alim wa bidana bisulati wa la ilaha illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Allahumma shalli wa sallim ala jadil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan lagi perkataan Syekh Muhammad Subhan Al-Badani, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah selagi aku masih dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan lagi perkataan Muhammad Subhan radhiyallahu anhu, aku dikauni oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendukung itu Rasul sallallahu alaihi
dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah kamu dijadikannya sebagai bala bagi mereka. Dan di antara wasiat seseorang, barang siapa membaca Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma hamd sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah sampai yang subuh niscaya masuk jumlah martabat fadilah betul. Artinya apa? Sarungan laut sini. Nah jadi kalau kepala rombongannya masuk surga, berarti apa artinya? Kita tahu empat amalkan itu tadi. Allahumma pilih sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amal kayak berturut-turut, jangan makan dir sampai timbul matahari. 4 kali aja tambah orang lain ya. Lamun hadang itu aja, ya kan? Tambah orang kan beda kalau subur, ya kan? Coba kita ini punya subuh itu ya, nah kalau atas benar kekumaan, ya kalau itu pak kita, nah dilanggar kalau belum keluar, nah di masjid keluar ya, ada satu lagi yang tidak habis, doa pertama aja kan, doa kedua itu dari rumah. Itu kalau kita ya mendulukan nafsu daripada mendulukan kepentingan Tuhan. Nah makanya itu karena yuk jadi orang pula masuk dalam kubur kadasi apa awak tuh sobukan kadasi apa namanya itu ada ubah apa ngedikan bah ada berikat ya toh. Kenapa? Karena di awaknya isinya Tuhan aja. Kamu suruh apa isinya Tuhan. Kabur, dia tak iwas, dia tak malukan, dia itu apa ada hancur, ya Allah. Lamun orang sebuah Allah, ya kan? Jadi kita jangan mimpi kita akan hancur. Lamun ini buah apa? Ini buah aja, duit yang dipikirkan, ya kalau begitu kan salah kan? Ini salah bahasa surah ini. Duit ini kalau duit laulang putus lahan putus ada duit itu ada kalta. Nah itu jadi kita tuh mana mau minta atau minta lawan orang kan ada minta lawan kan ya minta apa kali ini kita nih. Nah makanya itu disesalahin dengan ini lah supaya dapat barakat supaya kalau hati kita bah kembali. Asalnya bila senang berlalu dunia, mengurangi. Ada juga taksiran ibadah. Kalau kapan malam tarawih ini nah, malam ini, malam besok, malam hari lain, hari pertama, disebut sabar. Ayo gunakan itu. Nah, 5 malam aja setahun. Usaha berapa hitungan lagi. Siang masih bangun siang berusaha aja dia. Sampai hari boleh basta hari atau pulang usaha ya bagi tahu bapak itu usaha juga cuma bang ada juga ketaksian dibaca apakah ya kan mau tambahnya salawat pak Tuhan dari pikiran lain lagi salawat tuh alaihi turun sebab punya Nabi salawat itu awakku. Nah siapa lawan bersalawat berarti ini menjelawat ya Rasulullah mengalihkan dia. Cuma kalau Allah dan lagi bersama dia kan. Nah jadi amalkan ini subuh berarti otomatis kada malam dahulu. Kunutnya kekeringan. Kenapa? Kunutnya jangan diusahakan supaya jangan kunut kekeringan ya. Tepat waktu ya kan. Lalu hendak dia sembahyang. Nah berjamaah nih. Jangan sampai kita itu dilupakan Tuhan dan mencari hobi kita. Amalkan itu. Berjamaah sampai 41 kali.
mulai juhur asar dan 5 tuh jemaah sampai 40 sholat hari amalkan jemaah. Insya Allah kalau kita harus ya nak dari mana harap itu harap kita jemaah ada itu kamu pulang balik dalam tempat jauh ini tempat pokok lagi itu jauh begini dari sama ya Allah itu ya usahakan kan makanya cara guru jangan guring dari malam guring sesarangannya di jam 8 misalnya guring dah ya kalau kemudian bapak pada mau ngomong aja boleh dulu saja diguring kenapa untuk tengah malam satu mak baca salawat kan maka salatu assalamualaikum ya Rasulullah kalau tidak ada amas gugur kita di tangan ujuran tuh ngulung tuh udah itu gitu tuh ya ini kalau bisa dikasih bakal tangan lalu ya kan berdoa aja kita nih boleh berdoa itu sandang awal itu kok ya bisa ujar guru baik berdoa itu paling murah Maria nah dua tangan kayak gitu itu makanya kita pakai itu pada kita itu jadi pandaran doa ya Allah lamun doanya mah hendak mana dikabulkan tapi pan bandar itu pun moga menyinggung lah kuburan tuh aku lihat pak semangat dalam berdoa kalau kita kalah langsung ya kan bukti langsung semua jika mengatakan kelelawasan kalah kita ya mana mereka itu baru amat ada orang pilih ada orang itu banyak di sini ada lain kalau juga tuh bujuran tuh harus saja kalau tapi harus diamalkan dulu kan doa itu kan salah satu diantaranya adalah betakai kalau pimpin siapa nu tolong haji itu keluar umrah orang Arab itu nah yang berdoa nah itu menangis menggarung-garung surut pakai waktu cukup kan cukup aja lah kalau Jepang itu malas musuh bangsa Jepang kalau Indonesia itu teman setia malas teman setia ke Indonesia dan orang di Jepang kan mirip pun Jepang gitu ada malas itu makanya doa Nabi apa hari-hari Nabi itu berdoa ya Allah ya Tuhan hindarkan ulun daripada malas ya kan malas ini penyakit sekali pada umatnya harus saja bujur aja nah jadi alhamdulillah nah itu sebabnya dari seman karena naik pangkat ukur pada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mengamalkan doa ini 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh terakhir kehabisan keramatnya keramat sesemang ini yang paling gandal adalah sabunyaan murid spirituali laki-laki bini-bini tuha anu wali berdat pokoknya siapa guru lawan guru sesemang wali berdat berarti apa artinya derajat kawalian itu tingkat kesempurnaan sudah nah itu wali berdat ya berarti kita kalah baik datang kita paling itu kan adalah murid Khalifah Mu'tar nomor 1 dari sekian banyak murid daripada sesemang. Nah nomor 1 adalah tentu kita kalampayan dan tentu kita kalampayan itu orang kita berdiamat rajin walaupun ada kita ya kan ya kan Muhammad Hasan Al-Banjari bin Abdullah Al-Hindi Al-Hindi sebuah kampung yang ada di Irak ya kan bukan India jadi beliau dari Dzurriyyah Al-Hasan dan Al-Husain ya, ibu bapak beliau Dzurriyyah Hasan bin Husain bukan yang di
yang dipermasalahkan Alawi lain. Itu dari saya. Nah sampai sini kira-kira udah nampak kalau kita baca aja kepada insyaallah kesempatan akan datang kita bisa lebih memperluas daripada pembicaraan terkait dengan menakib sesuatu. Bila kita sama-sama bertahlil di dalam Quran. الله عليكم الذين آمنوا وتطمئن قلوب ذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والرجال سيدنا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان اللهم اغفرنا بالقرآن وعونا بالقرآن واجمعنا للإيمان اللهم أوصل ومثلنا ومضانا من البر العظيم محلنا ومصبحنا ومحبلنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرأنا من مناقب سيد الرسل الأعظم والبادئ مخم على لساني على رب الله تعالى الشيخ محمد سلمان رضي الله عنه وعن أبي ربيعة وأبيه بالدارين عمين ومتغير من مرضارك واتخذ من سخط المؤمنين بك المحتسبين بثوابك خالصين مخلصين لوجهك الكريم بعد قبول الحمد هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آله وأصحابه وأوساده وذريته وآل بيته وأزهاره وأنصاره وأسيره ومحبه ومحبته وأمته وأمته وإلينا معهم أجمعين صلى إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وإلى جميع الرقباء والنقباء والنجبة والأبدان والأمداد والأقدام والغوص إلى أرواح الأولياء المتصل بالوصول لأضل ودر دائرة عارفة
مولانا العبد بالله تعالى الشيخ محمد بن عبد الكريم السعيد بالسلام رضي الله عنه أهل بيته وأزواجه وصحبه وأتباعه ومريده ومريدته ومحبه ومحبته وإلينا معهم أجمعين. بسم الله سيد الأولياء سواد الذي بلغ ديننا بالبلدنا إندونيسيا وسائر الأولياء بالعرب والعجم وعبد المجتهدين ورد البلد العظيم والقراء والمخلصين وأئمة المحدثين والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وجميع الطرق المعتبرة والمذاهب المعلمين بالعلوم الشرعية أينما كانوا وعلى المشرقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير جميع آبائنا وأمهاتنا ورسلنا وفرعنا وأزواجنا وأسهلنا وأخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأغانينا وأرحامنا وخواشينا وأتباعنا وجماعاتنا وجميع من أسعى إلينا وجميع الواجبة علينا وعلى الحرم بوسطنا هذا وعليهم وعليهن سبيل إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمنخاشين وعامهم من مشارق إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها من غاب إلى غاب الله والدرجات في الجنة ويرفعنا بهم ويرفعنا بهم برزق وأنوارهم ويرفع علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويرفع بهم بخير ورحمة وعافية وعمل وسعادة وبركة بين الله يرزقنا ببركات تلك الأشباه والأرواح من غير مشقة ولا ضر ولا نصب ولا تعب ولا تبعد وأن الله يرزقنا ويحفظنا بجاه الله في الدين والدنيا والآخرة أن الله يشفينا ويجب رضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا الواها العاجل الساعة شفاء لا يغادر بعده سقما وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين بأداء الفريض والسنين وأن الله يبلغنا وأن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين عن الطاعات والمعاصي والمخالفات وأن لا يسلطنا بها الحق والهدى إن الله يرضى بنا وبهم بما جرت المقادر وإن الله يقضي حاجاتنا وأن يسلمنا أمور الدين والدنيا والآخرة وأن يهون علينا وعليهم سخرة الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الغوث سيد هذا المناقب رضي الله عنه عبد الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك تسمع العليم وتب علينا يا الله انك التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبحانه المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي المعلي وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على عباده الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وتقبل الكريم. Allahu Akbar.